సంధ్యా థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిస్లాట ఘటనలో అరెస్ట్ అయి జైలుకెళ్లిన అల్లు అర్జున్ హైకోర్టు మధ్యంతర బెయిల్తో జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. చెంచలగూడ జైలు నుంచి నేరుగా గీతా ఆర్ట్స్ కార్యాలయానికి అటు నుంచి ఇంటికి చేరుకున్న అల్లు అర్జున్ను చూసి కుటుంబ సభ్యులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. అనంతరం మాట్లాడిన అల్లు అర్జున్ బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటానన్నారు. తనకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. And I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control. And I've been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I'd like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए अंदर के प्रति ఒక్కరికి చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you. No, nothing. I like to thank everybody. I'd like to thank everybody for the love and support. Thank you. No, when the law is when the law is taking care of itself, then I should not indulge with the case and hamper the case. Then I'm not just from a legal standpoint, then I'm not Thank you very much. Thank you for all your love and support. Do you believe justice will take its course? Yes, I believe in this law. I believe the law. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా మీ తండ్రి గారికి భరోసా చెప్తూ వెళ్ళారు. అంటే ఈ వయసులోనే మీ తండ్రి గారు ఎంత అల్లాబుద్ధిగా పెంచుకున్నట్టు మీరు it's a very challenging situation for the family. It's a very challenging situation for the family, and I just thank you for all your love and prayers for everybody, from all the fans across and for all the people across. Thank you so much. Once again, thank you for all your love and support. ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. Thank you for each and everyone across all over. Thank you for your love. I am here today like this because of your love. Thank you. సపోర్ట్ చేసిన అభిమానులకు కానీ Of course, I love my fans. Everybody knows that I love my fans. అంటే నిన్నటి వరకు ఇండస్ట్రీ కూడా Thank you.
సంధ్యా థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో అరెస్ట్ అయి జైలుకెళ్లిన అల్లు అర్జున్ హైకోర్టు మధ్యంతర బెయిల్తో జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. చెంచల్గూడ జైలు నుంచి నేరుగా గీతా ఆర్ట్స్ కార్యాలయానికి అటు నుంచి ఇంటికి చేరుకున్న అల్లు అర్జున్ చూసి కుటుంబ సభ్యులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. అనంతరం మాట్లాడిన అల్లు అర్జున్ బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటానన్నారు. తనకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రముఖ నటుడు అల్లు అర్జున్ అరెస్టుతో సినీ లోకం దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది. ఆరాధ్య నాయకుడు అరెస్ట్ అవడంతో అభిమాన లోకం తీవ్ర నిరాశకు గురైంది. పుష్ప 2 ప్రీమియర్ షో సందర్భంగా ఈ నెల 4న రాత్రి సంధ్యా థియేటర్ వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. పరిస్థితి అదుపు తప్పి మహిళ పడిపోగా అభిమానుల తొక్కిసలాటలో ఆమె మృతి చెందింది. రేవతి కుమారుడికి తీవ్ర గాయాలై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ కేసులో అల్లు అర్జున్ను పోలీసులు నిందితుడిగా చేర్చారు. BNS 105, 118 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. నిన్న ఢిల్లీలో పుష్ప 2 సక్సెస్ మీట్ ముగించుకుని హైదరాబాద్ వచ్చిన అల్లు అర్జున్ను ఉదయం ఇంటి వద్ద కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. తొక్కిసలాట ఘటనపై అల్లు అర్జున్ను విచారించిన అనంతరం వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించి అక్కడి నుంచి నాంపల్లి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ ఆయనకు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. తనపై నమోదైన కేసు విషయంపై అల్లు అర్జున్ హైకోర్టును ఆశ్రయించి కేసును కొట్టేయాలంటూ క్వాష్ పిటిషన్ వేయగా దీనిపై సుదీర్ఘ వాదనలు విన్న హైకోర్టు అల్లు అర్జున్కు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది. శుక్రవారం రాత్రి 9 గంటల వరకే అల్లు అర్జున్ విడుదలవుతారంటూ ఆయన న్యాయవాదులు చెప్పినప్పటికీ కోర్టు బెయిల్ మంజూరుకు సంబంధించిన పత్రాలు అందడంలో జాప్యం కావడంతో విడుదల ఆలస్యమైంది. దీంతో జైల్లో ఆయనకు మంజీరా బ్యారెక్ కేటాయించడంతో రాత్రి మొత్తం చెంచల్గూడ జైల్లోనే గడిపారు. ఇవాళ ఉదయం 6 గంటల 40 నిమిషాల ప్రాంతంలో అల్లు అర్జున్ విడుదల చేశారు. వెనక గేట్ నుంచి ఆయన్ను పోలీసులు బయటకు పంపించారు. అయితే జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత అల్లు అర్జున్ గీతా ఆర్ట్స్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి ఇంటికి చేరుకున్న అల్లు అర్జున్ను చూసి కుటుంబ సభ్యులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.